How many of you are happy on this? How many of you will be happy in the presence of God? Bible says, my people, bring them into my presence. I will make them rejoice. I will make them rejoice. On my people, I will bring them into my presence. I will make them rejoice. Do you listen to the words of God? To his people, he will bring them into his presence. To his people, on his prayer house, he will make them rejoice in the house of prayer. Where we are seated, we are seated in the presence of God. Where we are seated, we are seated in the house of prayer. What the house of prayer and his presence does for us, it will turn the sorrows into joy. The presence of God is the place where it changes. How many of you believe this? How many of you expect this? Shout a hallelujah. My dear people of God, we are the people who are redeemed by the blood of him. We are redeemed by his blood. We are washed by his blood. We are sanctified by his blood. From all sins and curses, his blood has redeemed us. His blood is upon us. There is no power that can put authority over us. Why? Because we have been purchased by his blood. No hair would fall without the permission of him. Why? Because we are redeemed ones. Whom we are? We are redeemed one. Enemy cannot put authority over me, over us. His blood is over us. Bible says, he said to Moses, you put the blood over my people's house. You put blood on my people's house. That blood, it will secure the family. When the angel of God comes, he will enter. What secures them to not enter into the house? His blood saves. That is the blood of lamb of Passover. On that day it was a lamb of Passover. Today that is the blood of Jesus Christ. The blood of the lamb of the Passover. When the angel of destruction comes, it would stop him. How much more the blood of Jesus Christ would save us and lead us. We are covered by his blood. We are secured by his blood. The blood of Jesus is upon us. We have been redeemed by his blood. We can take his blood on our hands. We are the one who lives by his blood. It will overcome Satan. It will break all the stings of sin. It will break the
stings of death. அந்த இரத்தத்தின் வல்லமை நம்ம மேல உண்டே. The power of that blood is upon us. தேவன் அந்த இரத்தத்தினால் நம்மை முத்திரித்திருக்கிறார். God has sealed us with that blood. அந்த இரத்தம் நம்ம மேல உண்டே. That blood is upon us. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe on that? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe on this? அவர் இரத்தம் என் மேல. His blood is upon me. அவர் இரத்தம் என் மேல. His blood is upon me. அவர் இரத்தம் என் மேல. His blood is upon me. நீ சொல்லி பா. You confess and see. நீ அறிக்கை செய்து பா. You confess and see. சில சத்துடைய வல்லமைகளை இன்னைக்கு தகர்க்க போறேன். Some powers of enemies you are going to destroy. உனக்கு எதிராய் செயல்படுகிற வல்லமைகள் இன்றைக்கு தகர்க்கப்பட போகிறது. You are going to destroy the power that works against of you. இன்றைக்கு நீ ஜெயம் எடுக்கும்படியாய் To overcome today. அவர் இரத்தத்தை கையில எடு. Take his blood on your hands. உனக்கு தோல்வி இல்லை. There is no failure for you. உனக்கு தோல்வி இல்லை. There is no failure for you. சூழ்நிலைகள் உன்னை பார்த்து சொல்லலாம். Circumstances may speak over you. நீ தோத்து போயிட்ட உன்னை பார்த்து சொல்லலாம். It may speak you are a failure. நீ அறிக்கை செய். You confess. நீ ஆரவாரம் பண்ணி அறிக்கை செய். You shout and confess. இயேசுவின் இரத்தம் என் மேலே. The blood of Jesus is upon me. ஜெயம் கொடுக்கிற இரத்தம் என் மேலே. The victorious blood of Jesus is upon me. இரத்தத்தை கையில எடுத்து எழும்பு. Take the blood and stand. இதோ இந்த ஆண்டிலே On this year, அவர் இரத்தம் உனக்காக. his blood is for you. ஆரம்பத்தில் அது பரிந்து பேசிக் கொண்டிருந்தது. In the beginning it was speaking for you. அந்த இரத்தம் உனக்காய் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருந்தது. It was interceding for you. ஆனா But இப்போ now அது பரிந்து பேசுகிற இரத்தமாய் மாத்திரம் அல்ல. it is not only a blood that intercedes. உனக்காக யுத்தம் செய்கிற இரத்தமா. The blood that fights for you. உன் சத்துருவை கருவறுக்கிற இரத்தமா. Blood that destroys the enemies of you. அது உன்னில் வெளிப்பட போகிறது. It is going to be revealed on you. உன் பிள்ளைகளுக்குள்ளே. On your children. உன் கணவனுக்குள்ளே. On your husband. உன் மனைவிக்குள்ளே. On your wife. இரத்தத்தின் வல்லமை. The power of the blood. வெளிப்பட போகிறது. It is going to be revealed. வெளிப்பட போகிறது. It is going to be revealed. இரத்தம் உனக்கு ஜெயத்தை தரும். That blood will give victory. அவர் இரத்தத்தால் By his blood ஜெயம் உண்டு. there is victory. ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தால் By the blood of the Lamb ஜெயம் உண்டு. there is victory. மரணத்தை ஜெயித்த இரத்தம். The blood that overcome the death. பாதாளத்தை ஜெயித்த இரத்தம். The blood that overcome the Hades. உன் மேல வெளிப்படணும். It should reveal on you. அந்த இரத்தத்தின் வல்லமை உனக்குள்ள வெளிப்படணும். The power of blood should reveal inside of you. உங்களுக்கு ஒரு 3 நிமிஷம் டைமிங். I am giving 3 minutes of time. சரியா பிடிச்சுக்க. You hold on to it. அந்த இரத்தத்தின் வல்லமையை உனக்குள்ள மேல எழுப்பு. You arise the power of the blood. அந்த இரத்தத்தை நீ தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இரு. You meditate the blood. உன் சிந்தையில கொண்டு வந்து அதை நிறுத்து. You keep all that in your mind. உன் மனதில் அதை நிறுத்து. Keep that on your thoughts. உன் ஆவியில் அதை நிறுத்து. Keep that on your spirit. நீ அவர் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிற சகோதரியா சகோதரனா சபையா இருந்தா, If you are the one who partake in his blood. நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், கவனிங்கள். Once again I repeat, listen. நீங்கள் அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவர்களா இருந்தா, If you are the one who partakes in the blood of him, உனக்குள்ள ஒரு காரியம் கட்டாயம் எழும்பத்தான் போகிறது. one thing is going to arise very surely. அது என்னது? What is that? உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை. The power of resurrection. உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை. Power of resurrection. பாதாளத்தை ஜெயிக்கிற வல்லமை. The power that overcome the Hades. ஒருவேளை சாப்பாடு உன்னை பலப்படுத்துமானா, If ஒருவேளை சாப்பாடு the food strengthens you, உன்னை பலப்படுத்துமானா, if it strengthens you, நீ சாப்பிடுகிற ஆகாரம் உன்னை பலத்துல நடத்துமானா, if the food that you eat, it leads in your strength, நீ அவர் இரத்தத்தையும் அவர் சரீரத்தையும் பானம் பண்ணி புசித்து நடக்கும்படி அழைக்கப்பட்ட பிள்ளை. you are the one who called to eat his flesh and his blood and live. நீ முழங்கி கிரச்சித்து புறப்பட வேண்டியார். You shout and roar and
get ready. நீ எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை. Do not fear of anything. அந்த ரத்தம் ஜெயிக்கும். That blood will overcome. உன் சிந்தையில நிறுத்து. Keep on that your thoughts. உன் ஆவியில நிறுத்து. Put on your spirit. உன் ஆத்துமாவில நிறுத்து. Put on your souls. ஆண்டவர் மோசேக்கு சொன்னார், God spoke to Moses. என் பிள்ளைகள் வீட்டில் அடையாளம் வேணும். I need a sign for my people's house. என் பிள்ளைனா ஒரு அடையாளம் இருக்கு. If he is my child, there is a sign for that. என் பிள்ளைகள் வீடுனா ஒரு அடையாளம் உண்டு. If it is my child's home, there is a sign. என்ன அடையாளம்? What is that sign? எது அடையாளம்? What is that sign? வேதம் சொல்லுகிறது, Bible says, ரத்தம் தான் அதன் அடையாளம். blood is the sign. நீயும் நானும் அவர் பிள்ளைங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன? What is the sign that you and I are the child of God? நீ அவர் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறே. You are the one who partake the blood of him. உனக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் எழுமனா. The zeal should start from you. உனக்குள்ள ஒரு வல்லமை எழுமனா. The power should grow from you. நீ அதை எழுப்ப ஆரம்பி. You make it arise. ஆவில நிரம்பி எழுப்ப ஆரம்பி. Fill in the spirit and stand. அமைதியா உட்காராதே. Do not sit simply. இது உன் ஜெயத்தின் நேரம். This is the time of victory. நீ ஆவில எழும்பி எழும்பி எழும்பி. You stand in spirit. அந்த வல்லமையை தரிச்சுக்க. Amen. Put on that power. அந்த அபிஷேகத்தை தரிச்சுக்க. Put on that anointing. யார் அந்த நபர்? Who is that person? சாத்தான் உனக்கு விரோதமாய் எழும்பினானே. Oh, Satan has rose against of you. நீ இப்ப எழும்பும் பொழுது Now, if you arise, அவன் மின்னலை போல கீழே விழுவான். he will fall down like a lightning. அவன் மின்னலை போல கீழே விழுவான். He will fall like lightning. நீ அவன் ரத்தத்தினால By his blood. உன்னை எடுத்துக்க எடுத்துக்க எடுத்துக்க. Arise yourself. உன்னை எழுப்பு எழுப்பு எழுப்பு. Arise yourself. 3 நிமிஷம் 3 minutes. சரியாவிலே. Amen. The Spirit of God. சோத்திரம் பண்ணு. Oh, shout of praise. விடாத விடாத விடாத. விடாதே விடாதே. எழும்பு எழும்பு எழும்பு. Arise. வல்லமையை தரிச்சுக்க. Put on the power. எழும்பு எழும்பு. Arise. உன் சிந்தையில, On your thoughts. உன் ஆவியில, On your spirit. உன் சரீரத்தில, On your body. உன் குடும்பத்தில, On your family. அவர் ரத்தத்தின் வல்லமை The power of his blood. உன் மேலே Upon you. பேலன்ஸ் செய்யுது. It is working. பேலன்ஸ் செய்யுது. It is strengthening. சில மந்திர ஆவிகள், All that power of black magic. சில செய்வன ஆவிகள், All the power of black magic. சில சூரிய வல்லமைகள், All that wicked spirits. இது தகர்க்கப்படுகிற நேரம். It is a time that destroys. ஏன்னா அவர் ரத்தமோ மேலே. Why? Because the blood is upon you. ரத்தத்தின் வல்லமை The power of his blood. உனக்குள்ளே It is inside of you. எழும்ப தொடங்குது எழும்ப தொடங்குது. Rise. சில கட்டுகளை அறுக்குது. Some bondages are broken. உன் சிந்தையில வந்து நிக்குது. It is coming on your thoughts. உன் ஆவியில வந்து நிக்குது. It is coming on your spirit. அந்த ரத்தம் மேல தெளிக்கப்படுது. The blood is sprinkled over you. ரத்தத்தை கையில் எடுத்து எழும்பு. Take the blood and stand. அவர் ரத்தத்தை கையில எடு. Amen. Take up his blood. எல்லாரும் எழும்பி நிப்போமாக. Arise. எல்லாரும் எழும்பி நிப்போம். All please stand on your feet. அவர் ரத்தத்தை கையில எடுத்து எழும்பு. Take his blood on your hands and stand up. நீ கொஞ்ச நேரம் விட்டாத. Do not leave. ஒரு நிமிஷம் விட்டாத. Do not leave an even one minute. இது நீ சத்துருவை தகர்க்கிற நேரம். This is the time you are going to destroy your enemies. பெலவானின் வில் முறிகிற நேரம். This is the time the arrows of mighty one is destroyed. தடைகள் விலகுகிற நேரம். This is the time the hindrances are taken away. ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே By the blood of the Lamb. ஜெயத்தை எடுக்கிற நேரம். This is the time we are going to be victorious. எது சகோதரி எடு. Take up, sister.
sister. எடு சகோதரா எடு. Take a brother. அநேகரை தேவன் விடுவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். God is redeeming many. உன் சிந்தையிலே, On your thoughts, உன் மனதிலே, on your mind, அவர் ரத்தத்தை நீ நிறுத்தும் பொழுது, if you put his blood, அவர் ரத்தத்தை நீ நிறுத்தும் பொழுது, if you put his blood, சிந்தையில போராடுகிற all that fights on your thoughts, உன் சிந்தையை தாக்கின all that attacks your thoughts, அந்த பொல்லாத ஆவிகள், all that wicked spirits, ஏன் அது வெளியே வருது? it is coming out. அந்த ஆவி வெளியே வருது. It is coming out. அது வெளியே வருது. It is coming out. இயேசு கிறிஸ்துவே In the name of Jesus, ரத்தத்தினாலே blood of Jesus, உன் சிந்தையிலே on your thoughts, இருக்கிற அந்த கட்டு, all the bonds, உன் மனதிலே in your mind, இருக்கிற அந்த கட்டு, all bindings, உன் சரீரத்துல இருக்கிற all the bindings on your body, அந்த கட்டு, the bindings, உன் வீட்டுல இருக்கிற அந்த கட்டு, all the bindings which is in your house, இதோடு தகர்க்கப்படுது. it is destroyed, அது அழிக்கப்படுது. it is scattered. ரத்தவோ மேல, The blood is upon you. ரத்தவோ மேல. The blood is upon you. இந்த இடத்துல நான் பார்க்கிறேன், I can see over here உன் வீட்டிலே in your house ஒரு மரித்து போன ஆவி, the dead spirit, அகால மரணம் அடைந்த ஆவி, the dead accident, a dead spirit உன் வீட்டிலே in your house, அகால மரணம் அடைந்த ஆவி, the spirit of accidental death நீ இருக்கிற தெருவில் on your street, அகால மரணம் அடைந்த ஆவி, the spirit of accidental death உனக்கு எதிராக செயல்படும்படியா us to work against of you, அந்த ஆவி போராடி கொண்டிருக்கிறது. the spirit is fighting over you. நெருப்பு பிடித்து மரித்து போன ஒரு ஆவி Amen. It it has put fire and died உன் வீட்டு வாசலிலே in your way of your house. அந்த வல்லமை போராடி கொண்டே இருக்கிறது. That power is always fighting over you. இந்த வேளையிலே On this time, இயேசுவின் நாமத்தினாலே by the name of Jesus, அகால மரணம் அடைந்த ஆவியே, all the wicked and accidental spirit, அகால மரணம் அடைந்த ஆவியே, all the accidental spirit, தேவன் வரும் வரையிலும் until the coming of Jesus, உன்னை எங்கு அடக்கம் பண்ணினார்களோ where they buried you, அந்த இடத்துக்கு ஓடு. Amen, run to this place. என் ஜனத்தை, என் பிள்ளைகளை தொட உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. There is no authority to touch my people and my people. அந்த இடத்தை விட்டு ஓடு. Run from that place. அந்த நபர்களை விட்டு ஓடு. Run from that person. வெளியேறு, வெளியேறு, வெளியேறு. Get away. வெளியேறு. Get out. தற்கொலை ஆவி, All the suicidal spirit. தற்கொலை ஆவி, All the suicidal spirit. தற்கொலை ஆவி, Spirit of suicide. இயேசுவின் நாமத்திலே, In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே, In the name of நீ Jesus. வெளியே வா. Come out. நீ 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 வெளியே வா. Come out. ஓடு. Run away. ஓடு. Run out. ஓடு தற்கொலை ஆவிய நீ வெளியே ஓடு, நீ வெளியே ஓடு, நீ வெளியே ஓடு. இயேசுவின் நாமத்தினால், இயேசுவின் நாமத்தினால் அந்த தற்கொலை ஆவி வெளியே ஓடட்டும், வெளியே ஓடட்டும், வெளியே ஓடட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால், இயேசுவின் ரத்தத்தினால் நீ ஓடு, நீ ஓடு, நீ ஓடு. வாயா. கச்சிதவா. இதோ அந்த நபரை பாருங்க. See that person. அந்த 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 ஆவியினுடைய தாக்கத்தினால Because of the influence of that spirit, அடிக்கடி செத்துருவோங்கிற ஒரு பயம் உனக்குள்ள வந்துட்டே இருக்குது. you have the spirit, you have the thoughts that I can die. ஒண்ணு நீ செத்துருவேங்கிற ஒரு பயம் வருது. The fear that you got is the spirit of death. இல்லனா நீ செத்துருங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது உனக்கு. I mean, you will get a thought, I will die. ஒண்ணு செத்துரு, One thing that I would die, இல்லனா செத்துருவோம். or else I would die. இந்த சிந்தை ஓயாம உன்னோட போராடுது. These thoughts are always fighting over you. ஏன் இந்த வாழ்க்கை? Why this life? ஏன் இந்த போராட்டம்? Why this suffering? பேசாம என்னை எடுத்துக்குங்க. Lord, take me. அந்த எண்ணத்துக்கு உன்னை கொண்டு போகுது. It leads you to that thoughts. அப்படிப்பட்ட நபரே, Oh, like that person. இந்த ஆராதனையிலே On this worship, எந்த தெய்வம் விடுவிக்க போகிறார்? my God is going to redeem. யார் இந்த நபர்? Who is that person? தேவன் விடுவிக்கிறார். God is going to தேவன் redeem. விடுவிக்கிறார். God is going to redeem. அந்த விடுதலையின் வல்லமை The power of
redemption. ஓ மேல வந்து இறங்குது. It is coming over you. மேல வந்து இறங்குது. It is coming over you. அந்த கட்டுகள் அழியுது. The bondages are broken. அந்த கட்டுகள் அழியுது. The bondages are broken. அந்த நபர்களை தூக்கிட்டு வாங்க. அந்த கட்டுகள் அழியுது. Bring that person. That bondages are broken. அந்த கிரிகள் அழியுது. That works are broken. இறங்கி இருக்கிறவர் விட்டுதலையில் ஆவியானவர். Amen. The spirit that has come is the spirit of redemption. நீ அவளை விட்டு வெளியே வா. Come out from her. நீ அவளை விட்டு வெளியே வா. Get out from her. நீ வெளியே வா. Come out. நீ வெளியே வா. Come out. மரண ஆவியே. The spirit of death. மரண ஆவியே. 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 Spirit of death. இயேசு கிறிஸ்துவின் In the name of Jesus Christ. ரத்தத்தினாலே By the blood. நீ வெளியேறு. Get out. 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 அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் All the thoughts. எரிஞ்சு போகட்டும். Let it be burned. அவள் இயேசுவுக்காக வாழ வேண்டும். She should live for Christ. அவள் தேவனுக்காக வாழ வேண்டும். She should live for Christ. அவள் மூலியமாய் தேவ ராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும். Amen. That the kingdom of God should build through her. அவள் மூலியமாய் தேவ சன்னதி உண்டாக வேண்டும். Amen. Through her, the offspring of the Holy One would come. பொல்லாத ஆவியே, All the wicked spirit, அவளை விட்டு வெளியே வா. come out from her. அவள் தேவனுக்கு சொந்தம். She belongs to Christ. அவள் தேவனுக்கு சொந்தம். She belongs to the Lord. நீ வெளியே வா. Come out. நீ வெளியே வா. Come out. தேவன் அந்த கட்டை அறுக்கிறார். God is cutting out the இந்த bondages. ஓய்வு நாளிலே, On this day, இந்த ஓய்வு நாளிலே on this day, இவள் கட்டுகளை அறுத்து விட வேண்டியதில்லையா? Amen. We should unbind his bondages. ஓய்வு நாளில் அவனை விடுதலையாக்க வேண்டியதில்லையா? On this Sabbath day, we should free her. அவரையே நம்பி வந்த என் மகளே, The one who came putting faith on him. அவரையே நம்பி வந்த என் மகனே, One who came having belief on him. இந்த கட்டிலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்க வேண்டியது இல்லையா? Do we have to free from this bondage? அண்ணாப்டே, தேவன் உன்னை விடுவிக்கிறார். God is redeeming you. தேவன் உன்னை விடுவிக்கிறார். God is delivering you. அவ அடி வயிற்றுல கைய வைங்க. Amen. Keep the hands on stomach. அந்த இடத்திலிருந்து அந்த ஆவிகள் வெளியே வருது. From that place, all the spirits are coming out. அந்த அடி வயிற்றிலிருந்து வெளியே வருது. From our stomach, all the spirits are coming out. பல காலமாய் அவள் அடி வயிற்றுல போராடுகிற ஒரு ஆவி. The spirit that walks on the stomach for many days. பாருங்க, ஆவியானவர் வெளிப்படுத்த As the spirit of God reveals, அந்த ஆவி இனி இருக்க முடியாது. that spirit can never stay. இது தேவனுடைய வார்த்தை. This is the word of God. என் ஆண்டவருக்கு மகிமை. Let the glory be to God. அவர் நேசிக்கிறார். God loves you. அவர் அன்பு கூறுகிறார். God loves you. அவர் நேசிக்கிறவனை விடியாமல் இருப்பாரோ? Will God redeem the loved ones? இது அந்த மகளுடைய தலைப்பகுதியிலிருந்து அந்த ஆவி வெளியே வருது. On that sister, the spirit is coming out from the portions of her. அந்த தலைப்பகுதியில இருந்து From the portions of her head. ஒரு மரண ஆவி, That spirit of death. மரண ஆவி, Spirit of death. அது வெளியே வருது. It is coming out. அது வெளியே வருது. It is coming out. அது வெளியே வருது. It is coming அது out. வெளியே வருது. It is coming out. உள்ள இருக்க முடியாது. It can never stay. நீ தேவனுடைய ஆலயம். You are temple of God. ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிற ஆலயம். You are the temple that spirit of God liveth. நீ ஒளியின் பிள்ளை. You are child of light. இருளின் வல்லமை உன்னை மேற்கொள்வது இல்லை. That spirit of darkness cannot overcome you. ஏன்னா நீ ஒளியின் பிள்ளை. Because you are child of light. தேவனுடைய ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார். God is reigning over you. எல்லாரும் வலது கையை உயர்த்துங்க. Let all lift the right hand. தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துங்க. Let all give glory to God. தேவன் ஜெயிக்கிறார். God had victory. தேவன் ஜெயத்தை தருகிறார். God gives victory. ஆவியானவர் கொடியேற்றுகிறார். Let the Holy Spirit rise a flag. அவர் கொடியேற்றுகிறார். He rises the flag. வெள்ளம் போல வந்த வல்லமைகள் எல்லாம் All the power came like a flood. பின்னிட்டு விழுகிறது. It is getting back. பின்னிட்டு விழுகிறது. It is getting away. தேவன் ராஜரிகம் பண்ணுகிறார். God reign. கைகளை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. Clap the hands and glorify the name of the Lord. நம்ம எல்லாரும் அமருவோமாக. All be seated.
மீண்டுமாய் தேவனுடைய நாமத்தினால் உங்களை மகிமைப்படுத்துகிறேன். Once again கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன். I glorify the name of the Lord. தேவ பிரசன்னம் நம்மை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. The presence of God is reigning over us. அவர் வல்லமை நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். நல்ல கவனிங்க. Listen carefully. வேதத்தை எடுத்து வாசிங்களேன். Let us read the Bible. அந்த நித்திய ஜீவன் உள்ள வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது? What the living word of God says to us. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் Revelation 21:5 வாசிக்கலாம். 21:5. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள். கைகளை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை says, இதோ நான் சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன். behold, I make everything new. தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? What God says, யோவானை பார்த்து சொல்லுகிறார். he looks unto John and says, தேவன் செய்ய போகிறதை சொல்லுகிறார். he says what he is going to do. யோவான் To whom that God loves, தேவன் யாரை நேசிக்கிறாரோ, to whom that God loves, யார் அவரை நேசிக்கிறார்களோ, whoever loves God, தேவன் யாரை நேசிக்கிறாரோ, to whom God loves, இவர்கள் தேவனை நேசிப்பார்களானால் whoever loves God, தேவன் அவர்களுக்கு to them who loves them, தான் செய்ய போகிறதை மறைப்பது இல்லை. he never hides that what he is going to do. அது அவர்கள் குடும்பத்தின் ஒரு காரியமா இருக்கலாம். Maybe it is a thing that is for his family. அல்லது தேசத்துல செயல்படுகிற காரியமா இருக்கலாம். Maybe it is a thing that is going to be happen in nations. நாம் போன வாரத்துல பார்த்தோம். In past week we have seen தேவன் ஆபிரகாமுக்கு செய்ய போகிறது. that Lord, the things that he is going to do for Abraham, அவன் மனைவியாகிய சாராளுக்கு செய்ய போகிறது. the thing that he is going to do for the wife Sarah, மறைக்கல. he never hides. செய்ய போகிறதை சொல்லி செய்வார். He will say and do it. ஆபிரகாமை அழைக்கும் பொழுது When he called Abraham, நான் இதை செய்வேன்னு சொல்லி தான் அழைச்சார். he said things and he called him. முதல் அழைப்பு வரும் பொழுது When the first calling of God has இதை come, நான் உனக்கு செய்வேன்னு சொல்லி தான் அழைத்தார். he called by promising him, I will do. அடுத்தது நான் உன்னை கொண்டு இதை செய்வேன்னு சொல்லி தான் அழைத்தார். I will do with your children and your offspring. இதிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன? What is the lesson we have to learn from this? இதுவரையிலும் நாம் கண்ணிருந்தும் கூடர்களாய் வாழ்ந்தோம். Until now, even we have eyes, but we have lived like a blind. நமக்கு நாளைக்கு நடக்கிறது நமக்கு தெரியாது. We never know about what is going to happen tomorrow. அல்லது நமக்குள்ள என்ன நாளைக்கு நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. We don't know what is going to happen inside of us tomorrow. நம்ம குடும்பத்தை குறித்து நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. We don't know about our family what is going to happen. ஒரு கூடர்களை போலவே நம்ம வாழ்ந்துட்டோம். We have been living like a blind ones. இனி அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய மனவாட்டி அப்படி வாழக்கூடாது. Amen. From here, his bride, his children should never live like that. ஆபிரகாமை தேடி போன தெய்வம், The Lord who seeked Abraham, அவன் கூடாரத்தை தேடி போன தெய்வம், the Lord who seeked for the tent of him. எதற்காக தேடி போனா? Why he seeked his tent? ஏன் தேடி போனா? Why he seeked? ஆபிரகாம் சோர்ந்து போனான். Abraham gone weak. வாக்குத்தத்தம் அவன் வாழ்க்கையில நிறைவேறல. The promises of God has never been fulfilled. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறல. The word of God has never been fulfilled. ஆபிரகாமும் சாராளும் சோர்ந்துட்டாங்க. Abraham and Sarah gone weaker. அவர்கள் கூடாரத்திலே வாசல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. They are sitting on the entrance
things of the tent. பாருங்க நடத்திப்ப பாருங்க. What is, see the leading, the guidance. சர்வ வல்லவர் வரும் பொழுது When the mighty one comes, ஆபிரகாமும் சாராளும் கூடாரத்துக்கு உள்ள இல்ல. the Abraham and Sarah, they were not inside of the tent. ஆண்டவர் வருகிறான் தெரிஞ்ச உடனே When they know about the coming of the Lord, ஆபிரகாமையும் சாராளையும் தேவ பிரசன்னம் வெளியே கொண்டு வந்து நிறுத்துது பாருங்க. the presence of God took them out of the tent. நீ நினைக்கலாம், You can think, ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது? why is happening for me? அவர் பிரசன்னம் அவனை நடத்துது. Yeah, His presence is leading you. அவர் வல்லமை அவனை நடத்துது. His power is leading you. அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது. Whoever loves Him, everything is works good for them. ஆண்டவர் வருகிறார். God comes. சாராளும் அங்கே ஆபிரகாம் வெளியே நிக்கிறாங்க. Sarah and Abraham stands outside. இதுதான் தேவனுடைய நடத்திப்பு. This is what the guidance of God. தூரத்துல வருகிறதை ஆபிரகாம் சாராள் கண்டாங்க. On very far, the Abraham Sarah saw that He is coming. வேதம் சொல்லுகிறது, Bible says, தேடி வந்தார் தேவன். Lord came by seeking. ஆண்டவரை பார்த்த உடனே As they looked unto Him, அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆபிரகாமும் சாராளும் பிரயாசப்பட்டார்கள். they worked to give them hospitalize them. பாருங்க, கவனிங்க. Listen, ஆண்டவருடைய பசியை அறிந்து செயல்படுகிறான் ஆபிரகாமும் சாராளும். Abraham and Sarah know the hunger of God and walk according to that. ஆண்டவருடைய பசியை அறிந்து செயல்படுகிறான். They know the hunger of God and walk according to that. ஆபிரகாம் சாராளை பார்த்து சொல்றாங்க, Abraham looked unto Sarah and said this, நம்ம கொளுத்த கன்று அடிக்கணும். கொளுத்த கன்று அடிக்கணும். we have to kill the good one. ஆபிரகாம் தேவனுடைய பசி இன்னதென்று அறிந்து செயல்பட்டவனாக்கார். Abraham is the one who walked knowing the hunger of God. நம்ம வீட்டுக்கு தேவன் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? When the Lord comes to our house, what would you do? நம்ம பிரச்சனை தான் சொல்லுவோம். We will say about our problems. நம்ம காரியம் தான் சொல்லுவோம். We will speak about our things. ஆனா அவனுக்கு अनेक தேவைகள் இருந்த போதிலும், Even though he have a lot of needs, அவன் கவலையோடு சோர்வோடு இருந்த போதிலும், even though he was sitting in affliction and sorrow, தேவனுடைய பசியை அறிந்தவன் ஆபிரகாம். he is the one who know about the hunger of the Lord. அவருடைய பசி என்ன? What is the hunger of the Lord? பிதாவின் சித்தம் தான் அவருக்கு போஜனம், அதுதான் அவர் பசி. The will of God is food for him and his hunger. தெய்வத்தின் பசியை அறிந்து நடந்தவன் ஆபிரகாம். Abraham is the one who know the hunger of God and walked according to that. இன்றைக்கு தேவனுடைய அபிஷேகம் உன் புத்தியிலே, உன் சிந்தையிலே, உன் எண்ணத்திலே ஆளுகை செய்வதாக. Let the Spirit of God reign in your mind and thoughts in your body. தேவன் என் வீட்டுக்கு வந்தா, If God comes to my house, அவர் பசியை ஆற்றுவேன். I should quench his hunger. பசியா இருக்கிறவனுக்கு நீங்கள் ஆகாரம் கொடுத்தால் அவனுக்கு கிடைக்கிறது என்ன? If someone is in hunger, if you give food, what would happen for him? மகிழ்ச்சி. He will get happiness. சந்தோஷம். He will get a joy. அப்ப பாருங்க, தேவனை சந்தோஷப்படுத்த பார்க்கறான். But they want to make Lord happy. அவனுக்குள்ள துக்கம் இருக்குது. There is a sorrow in him. அவனுக்குள்ள கவலை இருக்குது. There is a sorrow in him. அவன் வாழ்க்கையில வாக்குத்தத்தம் இல்லை என்ற வேதனை இருக்கு. He has a pain that promises are never been fulfilled. நேற்று தினத்துல ஒரு செய்தியை கேட்டேன். குழந்தை இல்ல, அதனால தூக்குப்பட்டு செத்துட்டாங்க. I mean, they don't have child, so that they died. ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை செய்யலையேன்னு முதல் வந்து அவன் கேட்கல. I mean, he never asked about the promise of God. It is never fulfilled. தேவனுடைய தேவை இன்னதென்பதை அறிந்தான். He understood what is the need of the Lord. இன்றைக்கு தேவன் உன் கூடாரத்தில் இருக்கிறார். Today God is inside of your tent. தேவன் இன்றைக்கு உனக்குள் இருக்கிறார். God is inside of you. தேவன் இந்த சபைக்குள் இருக்கிறார். God is inside of our church. நம்ம தேவைகள் அல்ல, Not our needs. அதை என் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். That God will look over. பிள்ளை இல்லாதிருந்தாலும் கர்த்தர் பாப்பா. Even though you never have child, God will look after that. பிள்ளையை பலி செலுத்த போகும்போது ஆட்டையும் கர்த்தர் பாப்பா. Amen. Sacrificing a child, God will provide that. நான் ஆராதிக்கிற தேவன் எபினேசர். The Lord I worship is Ebenezer. Hallelujah. வேதம் சொல்லுகிறது, Bible speaks. இப்படிப்பட்ட ஆபிரகாமை இனி நான் சோர்வாய் விடுவேனோ? To
Abraham, will I live like that? என் ஆபிரகாமுக்கு நான் செய்ய போகிறதை மறைப்பேனோ? Will I hide what I am going to do for my son of Abraham? இந்த வருஷத்துல நீங்கள் திட்டமிடுங்கள். This year you plan. நான் இதுவரை என் தேவையை ஆண்டவர்ட்ட சொல்லிட்டேன். Until now I have been speaking my problems and my needs. என் பிரச்சனையை நான் சிந்திச்சு ஓடிட்டேன். I have been thinking of my problem and running. அவன் வீட்டுக்குள்ள அவன் பிரச்சனைக்காக அவன் வாழ்றதுக்காக அவன் மனைவி வாழ்றதுக்காக அவன் செயல்பட்டான். He was working for him, for his work and for everything according to himself. ஆனால் தேவன் எப்ப அவன் கூடாரத்துக்கு வந்தாரோ, When God entered into the tent of Abraham, அவன் சமைத்தது அவனுக்கல்ல அவன் மனைவிக்கல்ல. what he cooked, it is not for him or his wife. அவன் அடுப்பை பத்த வைத்தது As he ignited the stove, அவனுக்கல்ல, not for him, அவன் மனைவிக்கல்ல, not for his wife. என் கூடாரத்துக்கு வந்திருக்க என் ராஜாவுக்கு, The one who entered into my tent, the King of Kings. இன்றைக்கு தேவன் உன் அடுப்பை பத்த வைக்கிறார். Today God is igniting the stove. அந்த அடுப்பு எதற்காக? Why the stove? நீ அவருக்கு போஜனம் தருகிற நபராக, You are the one who is going to give food for him. நீ ஆவில நிரம்பு, Fill in the spirit. உன் அடுப்பை பத்த வைக்கிறார். Ignite your stoves. உன் கூடாரத்திலே In your tent, ருசியுள்ள பதார்த்தம் செய்யப்படுகிறது. there would be delicious food. அது தேவனுக்காக, That is for God. தேவ ராஜ்யத்துக்காக, That is for kingdom of God. அவருக்காக. That is belongs to him. ஆமென். Amen. வேதம் சொல்லுகிறது, Bible says ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் தான் செய்ய போகிறதை சொல்லுகிறார். God has revealed what he's going to do for Abraham and Sarah. உற்பத்தி காலத்திலே, On the day of harvest. என்ன காலமா? What is the season? உற்பத்தி காலம். On the season of harvest. அதனுடைய அர்த்தம் பிறப்பிக்கிற காலம். The meaning of that is the season of birth. இந்த வருஷம் பிறப்பிக்கிற காலம். This year is season of birth. இந்த 2025 வாழ்க்கையில பிறப்பிக்கிற காலம். The 2025 on your life, this is a season of giving birth. ஆரம்பத்தில் உருவாகிற காலத்துக்குள் உண்டாகிற காலத்துக்குள் இருந்தாய். Before he was in the period or season of formation. இரண்டாவது உருவாகிற காலத்தில் இருந்தாய். And second, he was in the season of creation. இது எந்த காலம்? What is the season? இது பிரசவிக்கிற பிறப்பிக்கிற காலம். This is a season to give birth. இது தேவன் சொன்னார். This is what God said. அவருக்கு ஒரு காலம் இருக்குது. There is a season for him. நம்ம நினைக்கிற காலம் வேற. The season we think that is different. நம்ம நினைச்சிருக்கிற காலம் வேற. The season we think of that is different one. நமக்கு ஜனவரி, நமக்கு ஏப்ரல், நமக்கு மே, டிசம்பர். For us, January, April and December. இது நம்முடைய காலம். This is our season. ஆனா தேவன் காலத்தை கணக்கிடுகிறவர். The calculation of the seasons of Lord. காலத்தை உண்டாக்கினவர். The Lord who created seasons. அவர் எந்த காலம் சொன்னாலும் அந்த காலம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். Which season he tells that season would be blessing. அது விளையாத காலமா இருந்தாலும் விளையுன்னு சொன்னா அது விளையும். Even though it is not a unfertile season, there would be harvest. நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் காலத்தை திருப்புகிறவர். The Lord we worship is able to turn the seasons. தீர்க்க தரிசனமாய் தேவன் உனக்கு உரைக்கிறார். God is speaking to you in prophecy. சத்துரு உனக்கு விரோதமான காலத்தை இவன் இந்த ஆண்டில உண்டாக்குறன்னு நினைச்சான். I mean, Satan planned to make a season that is against of you. இத்தனை வருஷம் உனக்கு எதிரான காலமாய் அவன் மாத்தினான். Until now he turned every season to against of you. ஆனால் இந்த 2025 But in the 2025 காரியம் மாறுதலாய் முடிகிறது. things are changed. யாருக்கு இந்த வார்த்தை? To whom this word falls. தேவன் ராஜரிகம் பண்ணுகிறார். Let God reign. தேவன் அநேகரை தொடுகிறார். God is touching many. அவருடைய பரலோக நெருப்பு The heavenly fire இறங்குதே. it is coming on you. ஹalleluya. Hallelujah. வேதம் சொல்லுது, Bible speaks உற்பத்தி காலத்திலே on the season of harvest நீ ஒரு குமாரனை பெறுவாய். you will begot a son. சாராளுக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் வெளிப்பாடு வந்தாச்சு. The revelation for Sarah and Abraham has come. ஆனா சாராள் யோசிக்கிறார். But Sarah thinks a lot. ஆண்டவரே நீங்க
சொல்றீங்க உற்பத்தி காலம்னு. You are saying that on the season of harvest. ஆனா அந்த காலம் என்னமோ சரிதான். That season is right season. ஆனா பிறப்பிக்கத்தக்கதான ஒரு கிரியை என்னிடத்துல இல்லையே. But there is no work to deliver. இல்ல. Nothing. உனக்குள்ள இல்ல, உண்மைதான். There is nothing inside of you. ஆனா அவர் வார்த்தை சகலவற்றையும் மாற்றும். But his word will change everything. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe? வேதம் சொல்லுகிறது. Bible says. தேவன் சொன்னபடி சாராளை கடாசித்தார். According to his word, God has blessed Sarah. இந்த ஆண்டு நீ நினைத்ததல்ல, கர்த்தர் நினைத்தது வாழ்க்கையிலே நிறைவேற போகிறது. In this year, whatever God thought, it will be fulfilled. யாருக்கு இந்த வார்த்தை? To whom this word for? யாருக்காக இந்த வார்த்தை? To whom this word for? எந்த குடும்பத்துக்கு? To which family? எந்த நபருக்கு? To whom this word for? இந்த வார்த்தை ஓ மேல வந்து பட்டி பிடித்து பலிக்கிறது. This word is coming on to you and holding you, and it is firing on you. இதோ பிறப்பிக்கிற காலம். This is the season to give birth. நீ எழும்புகிற காலம். This is a season to arise. நீ செயல்படுகிற காலம். This is a season to walk. வேதம் சொல்லுகிறது. Bible says. தேவன் செய்ய போகிறதை ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார். God revealed the things that he is going to do for Abraham. சாராளுக்கு சொன்னார். He said to Sarah. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் He entered into the tent. ஆபிரகாமுக்கு செய்ய போறதை சொல்லிட்டார். Whatever he is going to do for Abraham, he said. ஆண்டவர் இப்ப வெளியே வர்றாரு. Now he got out. இப்ப தேசத்தை குறித்து சொல்றாரு. Now he speaks about the nation. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. Look unto the life of Abraham. வேதம் சொல்லுது. Bible says. வேதம் சொல்லுது. Bible says. சோதோமுக்கும் குமாராவுக்கும் செய்ய போறதை சொல்றாரு. What is going to happen for Sodom and Gomorrah? முதல்ல அவன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறத சொன்னாரு. First he said about the things which is inside of his house. அவன் குடும்பத்துக்குள்ள He spoke about the things which is going to happen inside of the family. அடுத்தது தேசத்துக்குள்ள நடக்க போறத சொல்றாரு. Next he speaks of the things that is going to happen inside of the nation. இங்க ரெண்டு விதமான அபிஷேகத்தின் வல்லமையை நாம பார்க்கிறோம். We can see two types of power of anointing. நீ எப்படிப்பட்ட நபராய் இருக்கணும்? How you have to be. உன் வாழ்க்கையில நடக்க போகிறது ஆண்டவரோட பேசணும். God should speak whatever is going to happen in your life. தேசத்துல நடக்க போறது உன்னோட பேசணும். God should speak the things which is going to happen in your nation. உன் வாழ்க்கையில தேவன் செய்ய போறது உனக்கு சொல்லணும். The things that is going to happen in your life, that also God have to speak to you. தேசத்துல நடக்க போறது சொல்லணும். God should speak what is going to happen inside of your nation. எத்தனை பேர் அந்த அபிஷேகத்தை வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many of you expect that anointing? இந்த இடத்துல நான் பார்க்கிறேன். I can see in this place கிட்டத்தட்ட 80% நபர்கள் 80% of people. இந்த அபிஷேகம் உங்களுக்காகவே வைத்திருக்கிறார். God has kept this anointing for your people. நீ ஏதோ ஒரு கூடாரத்துக்குள் மறைந்து வாழ்ந்த காலம் முடிஞ்சது. The season that you were hidden under a tent, that has come to an end. நீ தேசத்தின் மேல வெளிப்பாடை பெற்று எழும்ப வேண்டிய நபர். This is, you are a person who should get a revelation about nation and arise. உன்னுடைய ஜெப ஆவி, The spirit of prayer. உன்னுடைய கூடாரத்தை மட்டுமல்ல, Not only your tent. அது தேசத்துல சம்பவிக்கிறவைகளையும் மாற்றக்கூடியதால் மாறணும். It will change to change the things into the nations. இந்த இடத்துல அநேகர் மேல அந்த முத்திரை உண்டு. Here there is a seal on many one. எத்தனை பேர் அந்த அபிஷேகத்தை வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many of you expect that anointing? எத்தனை பேர் அந்த அபிஷேகத்தை பெறுகிறீர்கள்? How many of you getting that anointing? எத்தனை பேர் மேல அந்த அபிஷேகம் ஊற்றப்பட போகிறது? How many of you having that anointing? ஆண்டவரே, Lord, என்னை அப்படியாய் மாற்று. change me like that. என்னை அப்படியாய் மாற்று. Change me like that. என் கூடாரத்திலே In my tent. தேவனுடைய ரகசிய செயல் The secret work of God. உண்டே. There is a secret work of God in my tent. யோபு சொன்னார் பாருங்க. Job has said this. யோபு 29:4 Job 24:4. என் கூடாரத்திலே In my tent. தேவனுடைய ரகசிய செயல் உண்டு. The secret work of God is there. அவன் பாருங்க, Look at him. சத்துரு எல்லாத்தையும் அழிக்கிறான். See, enemy destroyed everything. சத்துரு எல்லாத்தையும் அழிக்கிறான். பெத்த பிள்ளை முதல் கொண்டு தொட்டான். Even his own child he destroyed. கட்டின மனைவியை தொட்டுட்டான். I mean, he destroyed the own wife. தேவன் தந்த எல்லாவற்றையுமே தொட்டுட்டான். The top. அவன் தொடாத இடமே இல்ல. There is no place that he put his hand. சத்துரு எல்லாத்தையுமே தொட்டாச்சு.
தொட்டாச்சு. Enemy has touched every place of his life. எல்லாத்தையும் அழிச்சாச்சு. Everything that he has destroyed. ஆனா யோபு என்ன சொல்றாரு? What Job say? அவன் பிசாசின் கிரிகளை பார்த்து 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 by seeing the work of devil, இவனுக்குள்ள பிசாசு கிரியை செய்யறாங்க எண்ணமே வரல. he never thought that the devil is working inside of me. என்ற கூடாரத்துல தேவனுடைய ரகசிய செயல். In my tent there is a secret work of God. அவர் புதுப்பிக்கிறவர். That he restores. சகலவற்றையும் சிருஷ்டிக்கிறவர். He creates everything. சரீரம் முழுவதும் அழுகி போனாலும், I mean, even though my whole body may defile, என் சொந்த கண்ணாலேயே ராஜாவா பாப்பேன். I will look with my own eyes my king. நான் அக்கினியிலே புடமிட்டாலும், Even though he refined in fire, நான் சுத்த தங்கமா ஜொலிப்பேன். I will reveal like a fine அந்த gold. அக்கினியை அழிக்க முடியாது. That fire can never destroy me. சத்துரு அதை அழிக்கிறதுக்காக பட்ட வைக்கலாம். Enemy ignite my destruction. ஆனால் என் தேவன் அந்த தீமையை நன்மையாய் மாற்றி உருவாகுவதற்காக எடுப்பார். God will change that evil into good and he will make me good. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe? யோபு சொன்னாங்க பாருங்க. Job said, அந்த தேவ மனிதர் சொன்னாரு பாருங்க. the man of God said, எவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான வார்த்தை. how much bigger, greater word. நீங்க சொல்றீங்களா? Would you say, என் கூடாரத்தில் in my tent, தேவனுடைய the Lord's, ரகசிய the secret work of God. அப்ப யோபு எதை பார்க்கறாரு? What Job see? தேவன் செயல்படுகிற ரகசியத்தை பார்க்கிறார். Job has seen a secret work of God. சத்துரு அழிச்சிட்டே வரான். The devil is destroying and coming. ஆனா இவருக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல. But he never thought of that. நான் புடமிடப்படுறேன். I have been refined. பொன்னா விளங்குவேன். I will be revealed a fine gold. சகலவற்றையும் தேவன் திருப்புவார். God will restore me back everything. எத்தனை பேருக்கு இந்த விசுவாசம் உண்டு? How many of you have believed? நீ பயப்படாதே. Do not fear. தேவன் கிரியை செய்கிறார். God works. நீ பயப்படாதே. Do not fear. தேவனுடைய கிரியை உன் கூடாரத்துல உண்டு. The work of God is in your tent. விசுவாசிக்கிறவங்க கையை தட்டி ராஜாவே. One who believe, clap your hands. வேதம் சொல்லுது. Bible speaks. நேரமில்ல, வேகமாய் போவோம். There is no time. Let us go fast. யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினார். God has revealed to John செய்ய போகிறது. whatever he is going to do. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் தரேன். I am giving 1 minute of time. நீர் செய்ய போகிறது எனக்கு வெளிப்படுத்து. Lord, reveal me whatever you are going to do. நான் கண் திறக்கப்பட்டவனாய் இருக்கணும். I should open my eyes. எபேசியர் 1:19 இருந்து வேதம் சொல்லுகிறது. In Ephesians 1:19 onwards, Bible says, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன் மந்தைக்காக தன் சபைக்காக உத்தரவாதம் பண்ணி ஜெபிக்கிறார். Paul apostle pray for his flock and his people. எதற்காக தெரியுமா? For what he is praying? சபைக்கு ஒரு கண் திறக்கப்பட வேண்டும். I mean, for church there is an eye to open. இனி சபை கூட இருக்க கூடாது. Church should not be in blind. அவரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் கூட இருக்கவே கூடாது. The people who believe, they should not be blinded. அவர்களுக்கு பிரகாசமுள்ள கண் தேவை. They should have a lightful eyes. தூரத்து பார்வை தேவை. They should have a long sight. தரிசன பார்வை தேவை. They should have the eyes of vision. தேவ திட்டத்தை பார்க்கிற பார்வை தேவை. They should have the eyes to see the plan of God. தேவன் செய்ய போகிறதை காண்கிற பார்வை தேவை. They should have the eyes whatever God is going to do. எலிசா தன் வேலைக்காரனுக்காக ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் கண்ணை திறந்தாரா? When Elisha prayed for his servant, God has opened the eyes. சபையே, My dear நீ church, கவனமா கேளு. listen நீ carefully. கவனமா கேளு. Listen carefully. எப்படி மாறணும் தெரியுமா? How we should நீ change. எப்படி மாறணும் தெரியுமா? How you should change கண் திறக்கப்பட்டவர்களாக. as the one who opened his eyes. கண் திறக்கப்பட்டவர்களா. As the one whose eyes are opened. நீங்க பாருங்க, வேதம் சொல்லுது. Bible says, யாக்கோப்பு கண்களை மூடுகிறார். as Jacob closed his eyes, தேவன் அவன் கண்களை திறக்கிறார். God has opened his eyes. நடக்க போகிறதை சொல்லும்படி. Whatever is going to happen. அவன் நிர்பந்தமான நிலவரத்தில் இருக்கிறான் யாக்கோப்பு. He was in forceful situation. அவன் மாமா வீட்டுக்கு போறான். As he is going to his uncle's house, அங்க என்ன நடக்க போகுது அவனுக்கு தெரியாது. he don't know what is going to happen there. அவன் பிழைப்பை குறித்த காரியம் தெரியாது.
தெரியாது. He don't know about the things on dailyhood. அந்த இரவு வேளையிலே, On that night, அந்த இருள் சூழ்ந்த வேளையிலே, on the day, on the time where everywhere is darkness, அவன் கண்களை மூடுகிறான். as he close eyes, கர்த்தர் அவன் கண்களை திறக்கிறார். God is opening his eyes பரலோகத்தை காண, as to look unto the heavens, தேவ திட்டத்தை காண, to look unto the plans of God, தேவன் செய்ய போகிறதை காண, to look unto the things that God is going to do. உன்னுடைய தூக்கத்துல கூட நீ தேவ திட்டத்தை பார்க்கிற ஒரு யாக்கோபா இருக்கணும். Even in your asleep you should see the plan of God like Jacob. நீ நித்திர பண்ணினா கூட தேவ திட்டத்தை பார்க்கிற ஆளா இருக்கணும். Even you in asleep you should see the plans of God. நீ கொஞ்ச நேரம் படுக்கறான்னு படுத்தா கூட, Even though you get a small nap, தேவன் உனக்கு செய்ய போகிற காரியத்தையும் தேசத்துக்கு செய்ய போகிற காரியத்தையும் நீ பார்க்கிற நபரா இருக்கணும். you should be the person, the things that God is going to do inside of you and inside of your nation. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளையா நீ மாறணும்னு பரலோக விரும்புது தேவன் விரும்புகிறார். You should be a person like that. God is forcing you. எத்தனை பேர் அப்படி வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many of you expecting this? எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many of you want this? எசேக்கியேல் புத்தகத்தை வாசிச்சீங்கன்னா, If you read the book of Ezekiel, எசேக்கியேல் சொல்றாங்க, Ezekiel says, நான் வீட்டுக்குள்ள இருந்தேன், I am inside of my house. தேவன் என்னை திடீர்னு ஆவிக்குள்ளாக்கினார். On the day of the Lord, I have been filled with the Spirit. நான் யூதாவின் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருந்தேன். I was sitting in my house. நான் மூப்பர்களுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்தேன். I was inside of the saints. தேவன் திடீர்னு என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கினார். On the day I've been in spirit. எதற்காக? For what? அவர் செய்ய போகிற காரியத்தை காட்டுவதற்காக. To show the things whatever he is going to do. அநேகர் கவனமா கேளுங்க. Listen carefully. இந்த அபிஷேகத்தை விட்டுறாதீங்க. You do not leave this anointing. உன் வாழ்க்கையிலும் உன் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் இனி உன் வாழ்க்கையில சன்னதியின் வாழ்க்கையிலும் நடக்க போகிறது அறிஞ்சு செயல்படு. In your life, your children's life, in your family, you know the things what is going to happen and live. ஏதோ கூடனை போல தடவி திரிகிற வாழ்க்கை வேண்டாம். The life that like a blind that is not enough. கூடனை போல வாழ்வது அது சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை. The life of blind is curseful life. பட்ட பகலை தடவி திரிகிற வாழ்க்கை சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை. On the daylight going like blind is curseful life. நீ கண் திறக்கப்பட்டவர்களாய் வாழணும். You should live like the one whose eyes are opened. தேவ திட்டம் இன்னதென்பதை பகுத்து அறிந்து அதன்படி ஜீவிக்கிற நபராய் வாழணும். You should be the one who discerns the plan of God and lives according to that. எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்டதான வாழ்க்கைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறீங்க? How many of you commit yourself for like that life? வேதம் சொல்லுது. Bible says. வேதம் சொல்லுது. Bible says. தான் செய்ய போகிறது The things that he is going to do. மறைக்க மாட்டார். He will never hide. நல்லா ஜெபம் பண்ணுங்க பாப்போம் இப்போ. I mean pray. ஆண்டவரே, Lord, எனக்கு நீங்க வச்சிருக்கிறதும், the things what you have for me, என் குடும்பத்துக்கு வச்சிருக்கிறதையும், things you have for my family, எங்க ஊழியங்க சபைக்கு வச்சிருக்கிறதையும், the things you have kept for our family and ministry, என் தேசத்துக்கு வச்சிருக்கிறதையும், the things you have kept for our nation, நான் பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்தரலாம். open my eyes that I may see. நான் காணும்படி என் கண்களை திறந்தரலாம். Open my eyes that I may see. வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தவரே, The Lord who opened the eyes of servant, ஆகாரின் கண்ணை திறந்தவரே, the Lord who opened the eyes of Hagar, பவுலின் கண்களை திறந்தவரே, the Lord who opened the eyes of Paul, அன்பு தீவில யோவானின் கண்களை திறந்தவரே, the Lord who opened the eyes of Noah, தானியேலின் கண்ணை திறந்தவரே, the Lord who opened the eyes of Daniel, உம்முடைய தீர்க்கர்களின் கண்களை திறந்தவரே, the Lord who opened the eyes of prophets, என் கண்களை திறந்தரலாம். Lord open my eyes, என் கண்களை திறந்தரலாம். Lord open my eyes, அந்த அபிஷேகத்தின் கண்களிலே விழுவதாக. let that anointing come onto my eyes, அபிஷேகம் என் கண்களிலே, that anointing on my eyes, இப்பொழுது பற்றி எரிவதாக. right now let it fire, இப்பொழுது பற்றி எரிவதாக. let it fire right now, இப்பொழுது, right now, இப்பொழுது, right அது now, பற்றி let it fire, எரியட்டும். let it fire, அல்லேலூயா. hallelujah. கண் திறக்காத வரையில் Until your eyes are not been opened, ஆகார் பிள்ளைக்காக அழுதுட்டே இருக்கிறார். Hagar is crying for his child. பிள்ளை சாக போறத பார்க்க மாட்டேங்கிறார். She don't want to look at
the child's death. ஆனா கண்ணை திறந்த உடனே As she opened her eyes, பிள்ளைய பார்க்க மாட்டேங்கிறா. she never looked unto her child. ஊற்றையே பார்க்கறா. She saw the streams. கண் திறந்தா அப்படித்தான் நடக்கும். If your eyes are opened, it would look like that. பாருங்க ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? See what God is doing. ஆகார் பிள்ளை சாகுதுன்னு அழுகிறான். Hagar is crying that my child is dying. ஐயோ அது என்னால பார்க்க முடியலன்னு அழுகிறான். Lord, I can't see that. ஆனா தேவன் இவ கண்களை திறக்கிறாரு. But God opens her eyes. அவர் பிள்ளையை தானே தொடணும். He should touch his child. சாக போற பிள்ளையை தானே காப்பாத்தணும். God should save the child that is going to die. பிரச்சனை ஆகாருக்கா பிள்ளைக்கா? His problem is for Hagar or child? நான் உங்களை பார்த்து கேக்குறேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க. I'm asking to you, answer me. பிரச்சனை ஆகாருக்கா பிள்ளைக்கா? His problem is for Hagar or child? நீங்க பதில் சொல்லுங்க. Answer me. சொல்லுங்க. அது உங்களுக்கு தெரியாதுங்கறீங்களா? பதில் சொல்லுங்க. பிரச்சனை பிள்ளைக்கா ஆகாருக்கா? இப்படி சொன்னா அப்படி வருவீர், அப்படி சொன்னா இப்படி வருவீரா? சொல்லுங்க பதில். பிரச்சனை பிள்ளைக்கா ஆகாருக்கா? உங்களுக்கு பைபிளே பார்த்தது இல்லைன்னு. பிரச்சனை பிள்ளைக்கா ஆகாருக்கா? ஆகாருக்கா? பிள்ளைக்கு இல்லையா? பிள்ளைக்கு ஆகாருக்கா? பிள்ளைன்னு சொல்றவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆகார்னு சொல்றவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இந்த இப்ராஹிம் எப்படித்தான் நடத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இப்ராஹிம் தெரியுமா? அறவேக்காடுன்னு அர்த்தம். திருப்பி போடாத அப்பம் அல்லவா அது. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? பிரச்சனை பிள்ளைக்கா? பிள்ளை சாக போதா ஆகார் சாக போறாளா? பிரச்சனை பிள்ளை தானே. Problem is for child. பிரச்சனை பிள்ளை தானே. Problem is for child. பிரச்சனை பிள்ளை தானே. Problem is for child. அப்ப தேவன் பிள்ளைக்குள்ள தானே இறங்கணும். God should work on child. ஆனா ஆகார் கண்ணை திறக்கறாரே. But God opens the eyes of Hagar. இப்ப நான் சொல்றேன். Now I am saying பிரச்சனை பிள்ளைகிட்ட இல்ல. the problem is not for child. கண் திறக்கப்படாத ஆகார் கிட்ட தான் பிரச்சனை. The problem is for the blind Hagar. இப்பவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Now that I thought I'm thinking that you understood. பிரச்சனை கிட்ட இல்ல. The problem is not with problem. பிரச்சனை நான் கண்ணு திறக்காதனால தான் பிரச்சனை. The problem is because of my eyes have not been opened. நான் ஏன் போய் குழியில விழுந்தேன்? Why I fell on that pit? நான் ஏன் போய் பிரச்சனையில விழுந்தேன்? Why I have been falling onto that problem? கண் திறக்காம நடந்ததனால தான். Because of my blindness. ஒரு கூடன போல நடந்ததனால தான். Because of my blindly walk. ஆனா கண் திறந்திருந்தா, if my eyes was open, நானும் விழ மாட்டேன், அடுத்தவன் விழவும் விட மாட்டேன். I will not fall and I will not let another fall. தேவன் கண்களை திறந்தவுடனே, as God opened the eyes, அவள் பிள்ளைக்கு நேராய் நடக்கவில்லை. she never walked unto child. உயிர்ப்பிக்கிற ஊற்றுக்கு நேராய் நடத்தப்பட்டார். She led it towards the streams of life. கண் திறக்கப்பட்ட உடனே, after her eyes been opened, பிள்ளையின் சத்தம் கேட்கல. she never listened the sound of child. அந்த ஊற்று பொங்கி வருகிற சத்தம் அவள் காதில் கேட்டது. She listened the sound that streams are coming up. நேரா ஜீவ ஊற்றுக்கு நேராய் நடத்தப்பட்டார். God led towards the living streams. அந்த ஊற்று தண்ணியை எடுத்தார். He took the streams of water. பிள்ளைக்கு கொடுத்தார். She gave to child. உயிர்ப்பித்தார். She gave his life back. கண் திறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆகார அழுதேங்கிறது சத்தமே இல்லை. After her eyes opened, there is no sound of crying. கண் திறக்காத படன ஆகார சத்தம் அந்த வனாந்தரத்துல கேக்குது. After her eyes opened, there is no sound of Hagar on the wilderness. இவ அழுகிற சத்தம் தேவன் பரத்தை விட்டு இறங்கி வந்தார். Because of the sound of her cry, God has come from heaven. ஆனா கண்ணு திறந்ததுக்கு அப்புறம், after her eyes been opened, பிள்ளை சாக போகுது. now the child is going to die. கவலை இல்ல. But now பிள்ளை அழுகுது. child is crying. கவலை இல்ல. There is no sorrow. பிள்ளை சாகிறதுக்கு துடிக்குது. The child is in deathbed. கவலை இல்ல. There is no bothered of that. ஏன் தெரியுமா? Why? Because கண் திறக்கப்பட்ட உடனே, after the eyes been opened, அவள் ஜீவ தண்ணீரை அறிய ஆரம்பிச்சிட்டாள். she got to know about the living water. அது செத்ததை உயிர்ப்பிக்க. That will make alive whatever is dead. அது மரித்ததை உயிர்ப்பிக்க.
will make alive whatever is dead. தேவன் இன்றைக்கு கண்களை திறக்கிறார். My Lord is opening your eyes. ஜீவ தண்ணீருக்கு நேராய் நடத்தப்படு. Let you be guided towards the living streams of God. கண் திறந்த உடனே As her eyes be opened, நீ எந்த பிரச்சனைக்கு பயப்படவே மாட்டே. you will never be fear of any நீ problems. எதை குறித்து கவலைப்படவே மாட்டே. You will never think of anything. ஏன் தெரியுமா? Why? Because ஏன்னா நீ ஜீவ தண்ணீருக்கு நேரா நடத்தப்பட்டுருவே. because you are led towards the living water. நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. I am asking a question, please answer. பிள்ளை சாக போகுது. Now the child is going to die. அவ ஓடி போய் பிள்ளையை தூக்கல. She never ran to the child and took the child. ஓடி போய் ஜீவ தண்ணீரை தூக்கினாள். She ran towards the living water and took it. பிள்ளையை தூக்கல. She never took the child. அவர் கரத்துல பிள்ளை இல்ல. கைவிடாத ஜீவ ஊற்று அவர் கரத்தில் இருக்கிறது. There is a living water that never leaves her. வேதம் சொல்றத கவனிங்க. Listen to what Bible நான் says. சீக்கிரமா முடிக்கிறேன். I am closing very fast. வேதம் சொல்லுது. Bible speaks, நான் சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன். I make everything new. நினைவுல என்ன வரணும்? What should come in our mind? புதிதாக்க போகிறார். God is going to restore, renew. ஆண்டவர் எசேக்கியேலை உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கிலே நடத்தினார். God led Ezekiel into the valley of dry bones. எசேக்கியேல் 37 வாசிச்சீங்கன்னா, If you read Ezekiel 32, நீங்க கவனமா வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, if you read very carefully, உலர்ந்து போன பள்ளத்தாக்கின் நடுவிலே தேவன் நடக்க பண்ணினார். in midst of dried bone, valley of dried bone, God led him. அந்த பள்ளத்தாக்கிலே எசேக்கியேல் உலாவி வந்தார். Ezekiel walked around that valley of dry bones. எசேக்கியேலுக்கு சில விஷயம் புரியல. Ezekiel doesn't understood something. ஆனா அதுக்கு நடக்க பண்றதுக்கு முன்னாடியே தேவன் எசேக்கியேல் ஆவிக்குள்ளாக்கிட்டாரு. Before that happens, God made Ezekiel to be in spirit. இந்த வருஷம் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் ஆவியானவர் சொல்றார் சொல்லுகிறேன். This year I prophesying to you that what God says. நீ ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குள் ஆகி நடத்தப்படணும். Oh yeah, every day of your life you should be in spirit and led by spirit. நீ ஆவியானவரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு நீ நடத்தப்படணும். You should be reigned by the spirit of God and led by the spirit of God. அல்லேலூயா. Hallelujah. ஆவியினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவனுக்கு, The one who is led and reigned by the spirit of God, தேவ சத்தம் துல்லியமாய் கேட்கும். he can listen a clear word of God. ஆண்டவர் எசேக்கியேலை பார்த்து சொல்றாரு, God looks unto Ezekiel and says, எசேக்கியேல் இந்த எலும்பு உயிரடையுமா? Ezekiel, do this bone come alive? உலர்ந்து போன எலும்பு உயிரடையுமா? Do this dry bones can come alive? அந்த கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்ல முடியுமா? Can you answer for that question? ஒருத்தன் வியாதியா இருக்கிறான், வியாதி மாறுமான்னு கேட்டா மாறுன்னு சொல்லலாம். If one got sick, if sickness can go, we can answer. ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது, பிரச்சனை மாறுமான்னு கேட்டா மாறுன்னு சொல்லலாம். If some has problem, if problem can get away, we can answer. அது எலும்பல்ல, உலர்ந்த எலும்பு. It is not even a bone, it is dry bones. உதிர்ந்த எலும்பு. That is a scattered bones. ஒண்ணே இல்ல. That is not with one to one. அது உலர்ந்து உதிர்ந்த எலும்பு. That is dried and scattered bones. ஆண்டவர் கேக்குறார், உயிரடையுமா? Now God asked to him, can it be alive? எசேக்கியேல் சொல்றார், அது உமக்கு தான் தெரியும். Ezekiel says that you only know about that. ஏன்னா தேவன் செய்ய போகிறது அவருக்கு தான் தெரியும். Why? Because the thing what God is going to do, only he knows. தேவன் எதற்கு என்னை நடத்துகிறார்? God leads Ezekiel. ஏன் பள்ளத்தாக்கில் என்னை நடத்துகிறார்? Why he leads him into the valley? ஏன் என்னை அந்த தாவான இடத்துல என்னை நடத்துகிறார்? Why he leads in those situations on those areas? சில நேரங்கள் நமக்கு புரியாது. We never we cannot understand சில everything. நேரங்கள் நமக்கு விளங்காது. We cannot understand sometimes. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. நான் சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது, In my childhood days, ஒரு தோட்டத்துக்கு போகணும்னா அந்த சுடுகாட்டை தாண்டி தான் போகணும். if I want to go to that field, there is a area and I have to go through that. நான் சைக்கிள்ல போவேன். I will go by cycle. அந்த சுடுகாடு பக்கம் வந்த உடனே When I get closer to the tombs, ரெண்டு பக்கம் என்ன கட்டி வச்ச மாதிரி நேரா பாப்பேன். ரைட்டும் பார்க்க மாட்டேன், லெஃப்ட்டும் பார்க்க மாட்டேன். I will never look unto right or left. I will go like I bound. ஏன்னா அங்க ஒரு மண்டையோடு இருக்கும். Why? There would be a skull. அத பார்த்தா நமக்கு பயம். If I look unto that, I will get frightened. உண்மைதானே? உங்களுக்கு இருக்க அந்த பயம்? Do you have fear? ஆண்டவர் சொல்ற, நீ போடாங்க.
Lord says, you go. நீ போய் பாரு. God says, you go and see. பார்த்துட்டு கேக்குற உயிரடையுமா? Will this dry bone come alive? ஆண்டவர் அது உமக்கு தெரியும். He says, God, you knows. தேவ திட்டம் இப்போ எசேக்கியேலுக்கு வெளிப்படுது. Now the plan of God is revealed to Ezekiel. Ezekiel, நான் உன்னை பள்ளத்தாக்குல நடத்தினேன். I have led you in the valley. எதுக்கு தெரியுமா? Why? You know? அத பார்த்துட்டு வந்து சொல்றதுக்கு இல்ல. Not to seek that and speak about that. அவைகளை உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு. To make it alive. நீ அவைகளை உயிர்ப்பிக்கணும். You should make them alive. தேவன் என்ன பண்ணுகிறார்? What God does? எசேக்கியேலுக்கு உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தையை அவன் வாயிலே அவன் மனதிலே தேவன் பற்ற வைக்கிறார். God has ignited the living word of God on his mouth. உலர்ந்து போனது. The dried ones. ஆவி இல்லாதது. The things that which never had spirit. நரம்பு சத தோல் ஜீவன் எதுவுமே இல்லாதது. There is nothing, no more skin, nothing. The flesh, nothing is there. ஹalleluya. Hallelujah. தேவன் கொண்டு போறாரு. God is leading him. இந்த சம்பவம் ஒரு இடத்துல நடந்தது. This happened one place. ஏதேனிலே நடந்தது. In Eden it happened. ஆண்டவர் ஆதாமை படுக்க வைத்தார். God has laid the Adam. அவன் விலாவிலிருந்து ஒரு எலும்பை உருவினார். God took a rib of him. அந்த எலும்பை உருவினார். He took out the rib. அந்த எலும்புல From that rib. அந்த ஒரு எலும்புல By that one rib. ஒரே ஒரு எலும்பு. By that one rib. தேவனுடைய அபிஷேகத்தை கவனிங்க. Look unto the anointing of God. ஒரே எலும்பு. That one rib. அதுல ஏவாளையே உருவாக்கினாரா. He created Eve. மணவாளனுக்கு ஏற்ற மணவாட்டியை தேவன் உண்டாக்கினாரா. God has created the bride for the bridegroom. ஒரு எலும்பை வச்சு ஏவாளை உண்டாக்குகிறவர். By one bone God can create. இத்தனை எலும்புகள் இருக்க, Even though this much of bone were there. எசேக்கியேலுக்கு தேவன் வார்த்தையை கொடுத்துட்டாரு. God has given the word to Ezekiel. என்னைக்குமே நீ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்குங்க. One thing you have to understand. தேவன் வார்த்தை கொடுத்தா நீ பயப்படாத. If God has given you word, do not fear. அவர் வார்த்தை கொடுத்துட்டாரு. God has given you word. வார்த்தை கொடுத்துட்டாருங்க. God has given you word. 1 ராஜாக்கள் 17:1 சொல்லுது. 1 ராஜாக்கள் 17:1. 1 Kings 17:1. கர்த்தருக்கு முன்பாக நிக்கிற நான் தேவ வார்த்தையை பெற்று வந்திருக்கிறேன். Amen. The one who stands before the Lord, I have the word of God. நான் சொல்றபடி தான் நடக்கும். The things will happen according to what I say. பனியும் மழையும் பெய்யாது. There would not be a wind or rain. தேவ வார்த்தையை பெற்ற உன் மேல அதிகாரம். The one who has the word of God, there is authority on you. Hallelujah. Hallelujah. எசேக்கியேலுக்கு உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தையை தேவன் பற்ற வைத்தார். God has ignited the living word to Ezekiel. அவனுக்கு உயிரடையாதா சந்தேகமே இல்ல. He never had doubt it will get alive or not. தேவ வார்த்தையை பெற்றவனுக்கு சந்தேகம் வருமா? Do the one will get doubt, one who has the word of God? உலகமே எதிர்த்து வரட்டும். Even the world may stand against. உலகமே எதிர்த்து நிக்கட்டும். Even the world may stand against. அவனுக்கு பயம் வராது. He will never get frightened. ஏன்னா தேவ வார்த்தையை பெற்ற ஜனம். Because the people have the word of God. தேவ வார்த்தையை பெற்ற ஜனம். Because they have the word of God. தேவ வார்த்தையை பெற்ற ஜனம். They have word of God. எசேக்கியேலுக்குள்ளாக உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை தேவன் தந்தார். God has put the living word into Ezekiel. உன் கணவன் ஆவில மரித்து போய் இருக்கிறானா? Do your husband has died in spirit? உன் மனைவி ஆவில மரித்து போய் இருக்கிறாளா? Do your wife has died in spirit? நீ பெற்ற பிள்ளைகள் ஆவில மரித்து போய் இருக்கிறாங்களா? Your begotten children are died in spirit. தேவன் உன்னை நடத்த போகிறார். God is going to lead you உயிர்ப்பிக்க to become alive. நீ வார்த்தையை அனுப்பு. Send the word. அவைகள் உயிரடைய. It will become alive. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. How many of you say amen? தேனா நீ தேவ வார்த்தையை சுமந்திருக்கிற நபர். Amen. The one who carry the word. வேதம் சொல்லுது. Bible says. யாத்திராகமம் 34:29ல Exodus 34:29. தேவ வார்த்தையை சுமந்து இறங்கி வந்த மோசேயின் முகத்திலே கர்த்தருடைய மகிமையின் பிரகாசம். The Moses one who take the word of God, his face radiant with the
glory of God. நீ உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தையை சுமந்திருக்கிறாய். If you carry the living word of God, உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை, the living word of God, உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை, the word that make alive. வேதம் சொல்லுகிறது. Bible says, பேதுரு சொன்னா, Peter said, தபித்தாளே, Tabitha, நீ எழும்பு. you stand. மரித்தவளோடு பேசினார். He spoke with dead one. உயிர் வந்தது. She got alive. இன்னைக்கு தேவன் மேல ஒரு அபிஷேகத்தை வைக்க போறார். God is going to put an anointing on you. உனக்குள்ள ஒரு உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை. Inside of you, the word that make alive. இல்லாதவைகளை இருக்கிற ஒரு அழைக்கிற வார்த்தை. The word that calls nothing into existence. நீ வாயை திறந்து சொல்லும் பொழுது அது நிறைவேறும். As you spoke, as you command, it will come true. ஏன்னா உனக்குள்ள தெய்வத்தின் வார்த்தை. Why? Because there is a word of God inside of you. Hallelujah. Hallelujah. வேதம் சொல்லுது. Bible says. எசேக்கியேல் சொல்லுகிறார். Ezekiel says. உலர்ந்த எலும்புகளே, Oh, dried bones, உயிரடையுங்கள். become alive. உயிரடையுங்கள். Be alive. அப்பொழுது தனித்தனி எலும்புகள் எல்லாம் All the scattered bones, ஒன்று சேர்ந்ததா. it got together. தகர்க்கப்பட்டதை கட்டுகிற வார்த்தை. The word that builds all scattered things. சத்துரு உடைத்து போட்டதை கட்டுகிற வார்த்தை. The word that builds whatever Satan destroyed. கட்டுகிற வார்த்தையை தேவன் உண்மையில வைக்கிறாரு. God is putting the word that builds. உனக்குள்ள அதை பற்ற வைக்கிறாரு. God is igniting that word inside of you. மேல அது பற்றி எரிகிறது. It is firing on you. ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்படு. Fill in the anointing of the Spirit. அவிசுவாசமான வார்த்தை சொல்லாதே. Do not speak unbelief. தேவ வார்த்தையால் உன் சிந்தை நிரம்புவதாக. Let your thoughts be filled with the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையால் உன் மனம் நிரம்புவதாக. Let your mind be filled with the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையால் உன் இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிவதாக. Because of the word of God, your heart be அது ignited. உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை. That word will make alive. Hallelujah. Hallelujah. தேவன் உன் மேல அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார். God is pouring out that anointing into you. வேதம் சொல்லுது. Bible says, எசேக்கியேல் சொல்ல as Ezekiel commands, உலர்ந்த எலும்புகள், the dried bones, உலர்ந்து போன எலும்புகள், that was the dried bones, அதன் சரீரத்தோடு அது இணைகிறது. it got united with its body. அது உருவாகிறது. It started to create. வார்த்தையை சொல்ல As he confessed the word, உருவாகிறது. it creates. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? How many of you can say amen? உருவாக்குற கர்த்தருடைய வார்த்தை என் மேலே. The creating word of God is upon me. ஹalleluya. Hallelujah. வேதம் சொல்லுது. Bible says, தீர்க்கதரிசியின் மனைவி the wife of prophet, கடன் பிரச்சனைக்காக because of the problem of debt, தீர்க்கதரிசியிடத்துக்கு போறா. she goes to prophets. அங்க தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான், Now the prophet says, உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கு? what do you have with you? ஒரு கூட எண்ணெய் இருக்கு. I have a pot of oil. ஒரு கூட எண்ணெய் இருக்கு. I have a pot of oil. உடனே தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, Suddenly the prophet of God அந்த says, எண்ணெய் எடுத்து எல்லா பாத்திரத்துல ஊத்து. you fill the oil with every vessels. ஏங்க, ஒரு கூட எண்ணெய் எப்படிங்க எல்லா பாத்திரத்துல ஊத்துறது? How this one pot of oil can fill every vessel? நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற பாத்திரத்தை நினைக்காதீங்க. You should not think of the vessel on these days. அன்னைக்கு இருக்கிற பாத்திரம் வேற. The vessels on those days are different one. இன்னைக்கு இருக்கிற பாத்திரம் எல்லாம் ஸ்டைலா இருக்கும். The today's vessels are modern vessels. அன்னைக்கு இருக்கிற பாத்திரம் ரெண்டு ஆள் உள்ள போய் உட்கார்ந்துக்கலாம். On that days, 2 men can sit inside of that vessel. நீங்க எங்க நாங்க கெட்டிச்சோல இருந்த போய் பாத்தீங்கன்னா, On the days on our place, இன்னைக்கு அந்த பானை இருக்குது. we have the same pot today. மண் பானை. That pot, the clay pot. கிட்டத்தட்ட என் காது அல்லது என் தலை உயரத்துக்கு பானை இருக்கும். It is up to my head. பழைய எல்லா முக்கியமான பொருள் அந்த பானைக்குள்ள தான் வைப்பாங்க. All the important things we have to keep inside of that pot. அந்த நாட்கள்ல எல்லா பாத்திரமும் பெரிய பாத்திரம் தான். On those days, all the vessels are bigger ones. ஒரு குடம் எல்லாத்தையும் நிரப்பும். One vessel can fill every vessel. அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். That one word, இவன் வாழ்க்கையை திருப்பி போட்டது. I mean, it turned her life. அடிமைத்தனத்தின் தன் நுகத்தை உடைச்சு போட்டது. It broken the yoke of slavery. ஒரே ஒரு வார்த்தை. By one word. ஒரே ஒரு வார்த்தை. By one word. ஒரே ஒரு வார்த்தை. By one word. அவன் சூழ்நிலையை மாற்றியாச்சு.
மாத்தியாச்சு. It changed the circumstance. அவள் நிலைமையை மாத்தியாச்சு. It changed the situation. ஆண்டவர் உன் மேல எல்லா சூழ்நிலையும் மாத்திர வார்த்தையை வைக்கிறாரு. God has put the word that changes every situation. எவ்வளவு எதிரடையான சூழ்நிலையா இருக்கட்டும். It may be a situation that against of you. ஏன் பயப்படுற? Why are you afraid? உன் மேல கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கு. There is word of God upon you. உனக்குள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கு. There is word of God within you. அது ஜெயத்தை தரும். That will give victory. அது விடுதலையை தரும். That will deliver you. அது பலனை தரும். That will strengthen you. அது சத்துருவை கருவை வெட்டும். That will destroy devil. அது கருக்குள்ள பாத்திரம். That is a sharp vessel. வார்த்தை Word. கருத்துள்ள வார்த்தை. That will a sharp word. கருக்குள்ள வார்த்தை. That is a sharp word. உனக்குள்ள இருக்குது. It is within you. இன்னைக்கு அதை அனல் மூட்டு. I'm a fire like that. சொல்றாரு சகலவற்றையும் நான் புதிதாக்குகிறேன். God will renew everything. சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன். God will renew everything. அந்த வார்த்தை நீங்க உற்று கேளுங்க. Listen carefully that word. நான் ஏதோ ஒன்றை புதிதாக்குறேன்னு சொல்லல. He never said I will make one thing new. சகலமும் புதிதாகும். He says I will make everything new. சகலமும் Everything. சகலமும் Everything. நான் புதிதாக்க போகிறேன். I am going to make new. சகலமும் புதிதாக போகிறது. Everything are become to new. இனி பழையவைகளை நீ பார்ப்பது இல்லை. You will never see the old things. பழையவைகள் ஒழிய போகிறது. Every old things are going away. அபிஷேகம் கூட In anointing, புது அபிஷேகம் தான். new anointing. புது அபிஷேகம். New anointing. வேதம் சொல்லுது. Bible says, நீங்க வேதத்தை கவனமா வாசிச்சீங்கன்னா if you read the Bible carefully, சாமுவேல் கரத்துல தேவன் ஒரு அபிஷேகத்தை வைக்கிறாரு. God has put an anointing on the hand of Samuel. சவுலுக்காக வைக்கிறாரு. God has put that for Saul. அந்த அபிஷேகம் என்ன பண்ணுமா? What that anointing would do, சாமுவேல் அவன் மேல் ஊற்றுகிற பொழுது as Samuel poured on him, அந்த அபிஷேகம் அவனை வேறு மனுஷனாய் மாற்றுமா? that anointing will change him like another person. 1 சாமுவேல் 10:6-9 அதான் சொல்லுது. 1 Samuel 10:9-6 and says அந்த அபிஷேகம் that anointing, அந்த எண்ணெய் that oil, ஒரு குப்பி தான். that is one bottle. ஆனா ஒரு குப்பி And one bottle, வேதம் சொல்லுது Bible says, அவனை மாத்துச்சான். it changes him. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? How many of you can say மாற்றுகிற அபிஷேகம் என் கரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. the anointing that changes has been handed over to my hand? எத்தனை பேர் கணவன் ரட்சிக்கப்படல இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க? How many of you are sitting here, the husbands are not saved? எத்தனை பேர் மனைவி ரட்சிக்கப்படலன்னு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க? How many of you are sitting, my wife has to be saved? எத்தனை பேர் பிள்ளைங்க ரட்சிக்கப்படலன்னு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க? How many of you are sitting, my children are never saved? எத்தனை பேர் பெற்றோர்கள் ரட்சிக்கப்படலன்னு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க? How many of you are sitting, my parents have to be saved? தேவன் சாமுவேல் கரத்தில் அபிஷேகம் தந்தா God has entrusted the anointing on the hands of Samuel. அது ரட்சித்து புதிதாக்குகிற அபிஷேகம். That anointing is a saving and renewing anointing. என் அருமையான பிள்ளைகளே, My dear people, நீங்கள் கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்க. raise up your hands. இவங்க ரட்சிக்கப்படல, இவங்க ரட்சிக்கப்படணும்னு யார் சொல்றாலும் சரி. Whomever it says they are not saved, they are saved. புதிதாக்குகிற அபிஷேகம். The anointing that renews. தேவன் உன் கையில கொடுத்து இன்னைக்கு அனுப்ப போறாரு. God is going to hand over to you and send you. அதுக்கு முன்னாடி உன் மேல அந்த அபிஷேகம் இறங்கும். Before that anointing will come on to you. அது உன்னை புதிதாக்கும். That will make you new. அடுத்தது உன் மூலமாய் மற்றவர்களை புதிதாக்கும். Then through you others. இது அந்த ஆவியின் அபிஷேகத்தால் By the anointing of the Spirit, தேவனை நிரப்ப விரும்புகிறார். God wants you to fill. எத்தனை பேர் பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க? How many of you want to receive? எத்தனை பேர் அதை வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many of you expect that? எத்தனை பேர் அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ள வர வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many of you want to get inside of that anointing? இன்னைக்கு சகலவற்றையும் புதிதாக்குற அபிஷேகம். Today the anointing that make everything new. ஓ மேலே On you. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? How many of you can say amen? அவங்க மாத்திரம் The one who say amen, வைராக்கியத்தோட, having zeal, having zeal, இவ்வளவு சந்தேகப்படாம, having no doubt. இப்ப நான் எழுந்து நிக்க போறேன், அந்த அபிஷேகம் மேல விழ போகுது. I am going to stand, that anointing is going to come on me. இப்ப நான் எழுந்து நிக்க போறேன், அந்த வல்லமை என்னை ஆட்கொள்ள போகுது. I am going to stand, that power is
going to rain. நீ வனாந்தரத்தை செழிப்பாக்குற அபிஷேகத்தை வாங்கு. You get the anointing that makes flourish wilderness. பாழானதை பயிரிடமாக்குற அபிஷேகத்தை வாங்கு. You get the anointing that makes unfertile into harvest. மாராவை மதுரமாக்குற அபிஷேகத்தை வாங்கு. Get the anointing that makes Mara into sweet. எத்தனை பேர் ஆவியில நிரம்பி கேக்குறீங்க? How many of you can fill in the spirit and ask? இதோ அந்த வல்லமை. See the power. இதோ அந்த அபிஷேகம். See the anointing. ஓ மேலே. On you. ஓ மேலே. On you. ஓ மேலே. On you. ஓ மேலே. On you. இறங்க போகுது. It's coming. இறங்க போகுது. It's coming. மாற்றுகிற அபிஷேகம். Coming for anointing. புதிதாக்குற அபிஷேகம். Creating anointing. ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே On this place, நான் செய்ய போகிறதை the things that he is going to do, நான் உனக்கு அறிவிக்க வந்திருக்கிறேன். I have come to announce you. நான் உனக்கு அறிவிக்க வந்திருக்கிறேன். I have come to announce இதோ you. அந்த ஆவியின் வல்லமையினால் See, by the spirit, power of spirit, நிரப்ப விரும்புகிறார். God wants to fill you. தேவன் நிரப்ப விரும்புகிறார். God wants to fill you. கூடாரத்துக்குள் நுழைகிறார். Inside of your tent, அந்த அக்கினி பாதம் the flaming feet. உன் கூடாரத்துக்குள்ளே Inside of your tent, உன் கூடாரத்துக்குள்ளே inside of your tent, அவர் பாதம் வந்திருக்கிறது. footstep has come. இதோ அந்த வல்லமை See the power. உன் கூடாரத்தையும் Inside of your tent, உன்னையும் ஆண்டு கொள்ளுகிறது. it's raining you. இதோ அந்த அபிஷேகம் See the anointing. ஒரு சுழல் காற்றை போல, Like a tornado, ஒரு அக்கினி காற்றை போல like a fire wind. உன் மேல வந்து அமருது. It is coming and sitting on you. மேல வந்து அமருது. Coming and sitting on you. சூழ்ந்து கொள்ளுது. It's covering you. பெற்றுக 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 Receive. பெற்றுக Receive. பெற்றுக Receive. பெற்றுக. Receive. அந்த காற்று என்ன செய்கிறதா? What that wind you do, உனக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தரப்போகிறது. it is going to give a great change. உன்னை புதிதும் கூர்மையான பட்டயமாய் மாற்ற போகிறது. It will make you new and sharp. இதோ அந்த வல்லமை That power உன்னை ஆண்டு கொள்ளுது. is raining you. தேவன் அநேகரை நிரப்புகிறார். God is filling many. தேவன் அநேகரை நிரப்புகிறார். God is filling many. தேவன் அநேகரை தொடுகிறார். God is touching many. உன் கால் பூமியில நிக்காது. Your foot never stay in here. உன் பாதம் பூமியில நிக்காது. Your foot will never stay on feet. பறக்கிற அனுபவத்துக்குள்ள வர You will get into the feeling of flying. ஒரு பறக்கிற அனுபவம் The experience of floating இறங்கி வருது, இறங்கி வருது. is coming down. தேவன் சுழல் காற்றில் இறங்குகிறார். God is coming like a wind. அக்கினியின் வல்லமை The fire, the power of fire. உன்னை ஆண்டு கொள்ளுது. It is raining over you. இறங்குது, இறங்குது, இறங்குது. It is coming down. எங்களுடைய நாவை தொடுது. It is touching many stars. உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை Now water makes alive. உன் மேல அசைவாடுது. It is hovering on you. நாவில விழுகுது. It is on you. நாவில விழுகுது. It is on your tongue. பெற்றுக பெற்றுக. Receive இதோ வைராக்கியத்தின் சால்வை the mantle of sea உன் மேல விழுகுது. is coming on you. தேவனுடைய வார்த்தையை The word of God தேசத்திலே சுழட்டு. send it to the nation. தேவனுடைய வார்த்தையை To the word of God உன் குடும்பத்திலே சுழட்டு. make inside of your family. இதோ அந்த பட்டயம் See the sword. உயிர்ப்பிக்கிற பட்டயம் The sword that make it alive. உன் கரத்துல கொடுக்கப்படுது. God has handed over to you. பெற்றுக பெற்றுக பெற்றுக. Receive. தேவன் நிரப்புகிறார். God is filling. அநேகர் பாத்திரம் நிரம்புது. Many vessels are filled. அநேகரை நிரப்புகிறார். God is filling. பாருங்க, அநேகரை தூக்கி வீச போகுது. Wind is throwing many இதோ more. அநேகர் Many அந்த வல்லமை by the power. நிரப்ப படுறீங்க. They are filled. நிரப்ப படுறீங்க. They are filled. நிரப்ப படுறீங்க. You are filled. நிரப்ப படுறீங்க. You are filled. ராஜா ராஜரிகம் பண்ணுகிறார். It is raining. அநேகரை தொடுகிறார். God is touching. அநேகரை தொடுகிறார். God is touching many. அநேகரை தொடுகிறார். God is touching many. சில நபர்கள் ஆவிக்குள் ஆக்கப்படுறீங்க. Some are in spirit. அநேகர் ஆவிக்குள் ஆக்கப்படுறீங்க. Some are in spirit. தேவன் எசேக்கியேலை ஆக்கினது போல As God made Ezekiel, உன்னை ஆவிக்குள் ஆக்குகிறார். God is making it in spirit. உதாந்த வல்லமை உன்னை ஆளுகை செய்கிறது. See the power is raining உன் மேல on you. மேல On you. மேல On you. மேல On you. உனக்குள்ளே He within
you. வெளிப்படுது. It's revealed. பெற்றுக்க. இறங்கட்டும், வெளிப்படுது. ஓ மேல அந்த அக்கினி, அந்த அபிஷேகம் ஆட்கொள்ளுது, உன்னை ஆட்கொள்ளுது. பெற்றுக்கோ. அவருடைய வார்த்தை, உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை, உருவாக்குகிற வார்த்தை உன்னை ஆட்கொள்ளுது. பெற்றுக்கோ. தேவனுடைய வார்த்தை நாவல விழுகுது. The word of God is coming onto your tongue. உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை நாவல விழுகுது. The living word of God is coming onto your tongue. சில சாப கட்டுகள் உடையிலே. Some curse bondages are broken. நீ புறஜாதிகள் மத்தியிலே, in midst of Gentiles. தலை குனிஞ்சிருவேனோ. That the days your heads are gone down. என் சொந்த பந்தங்கள் மத்தியிலே, midst of my relations. நான் தலை குனிஞ்சிருவேனோ. Will I be ashamed? அழைத்தவர் உன்னோடு இருக்கிறார். The one who called is with you. அவருடைய நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணுவார். God will make you walk straight. நீ பயப்படாதே. Do not fear. தேவனுடைய வார்த்தை வருது. The word of God is coming to you. இருக்கிற அநேகருக்கு வருது. The word of God is coming to many. நான் வெட்கப்பட்டுவேனா? Will I be ashamed? அவமானம் அடைஞ்சிருவேனா? Will I be despised? தலை குனிஞ்சிருவேனா? Will I be my head goes down? போராட்டம் உனக்கு வருது. How many problems, afflictions are coming? ஆண்டவர் சொல்றாரு. God says. உன் தலையை நிமிர்த்த பண்ணுகிற தேவன் சொல்றாரு. The Lord who makes straight your head. நீ ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை. You will never go in shame. நீ வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை. You will never go in shame. உன் வெட்கம் ஒருபோது உன்னை ஆண்டு கொள்வது இல்லை. Your shame will never reign over you. உன் தலை நிமிர்த்தப்படுகிறது. I will make straight your head. நீ தலை நிமிர்ந்து தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. Raise your head and praise God. நீ சிங்கத்தை போல நடக்க அழைக்கப்பட்டவன். You are the one who called to walk like lion. நீ யுத்த குதிரை போல ஓட அழைக்கப்பட்டவன். You are the one who called to run like battle horses. நீ தலை குனிந்து நடக்க அல்ல. Not to walk in a shame. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe? உன் தலையை நிமிர பண்ணுகிற அபிஷேகம், The anointing that makes your head. மேல கடந்து வருது. It is coming on you. இதோ பெற்றுக. Receive. இதோ பெற்றுக. Receive. இதோ பெற்றுக. Receive. இதோ பெற்றுக. Receive. Fire. Receive. பெற்றுக. Receive. பெற்றுக. Receive. பெற்றுக. Receive. நிரப்புகிறார். Receive. அவர் நிரப்புகிறார். His belief. அவர் மகிமை His glory. நிரப்புகிறது. Receive. அநேகரை மூடுகிறது. It is covering. சிந்தையில போராடுகிற ஆவிகள், All the spirit that fights on your thoughts. அது வெளியேறுது. It is getting out. தேவன் வெளிப்படுகிறார். God is revealed. சில சாப கட்டுகள் உடையுது. All the curse bondages are broken. சில தலைமுறை கட்டுகள் உடையுது. All the offspring bondages are destroyed. இந்த இடத்துல ரெண்டு நபருக்கு I can see two persons. கர்ப்பத்துக்குள் இருக்கிற தலைமுறை சாபம், All the offspring curses which is in the womb. கர்ப்பத்துக்குள் இருக்கிற தலைமுறை சாபம், All the generational curses அந்த ரெண்டு நபருக்கு on the two persons. தேவன் இப்ப உடைக்கிறார். God is breaking அந்த கர்ப்பத்துல இருக்கிற all that which is inside of the womb. தலைமுறை சாபமே, All the generational curse. கலாத்தியர் 3:13 படியா As 3:13. தகர்க்கப்படுது. It is broken. தகர்க்கப்படுது. It is broken. அது வெளியே வருது. It is coming அது out. வெளியே வருது. It is coming out. தலைமுறை சாபம் All the generational curses வயிற்றில் இருந்து from your stomach. வா வெளியே. Come out. வா வெளியே. Come out. வா வெளியே. Come out. தலைமுறை சாபம் All the generational
generational curse. கலாத்தியர் 3:13 படியா Galatians 3:13. அது உடைஞ்சு வெளியே வருது. It is broken and coming out. தேவன் அறுக்கிறார். God is cutting out. நீ புறஜாதிகளுக்குள்ளே In midst of Gentiles, நீ சாபமா இருந்து you are like a curse அதே புறஜாதிகளுக்கு மத்தியிலே on same Gentiles. தேவன் உன்னை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறார். God is making you a blessing. இது அந்த வல்லமை இறங்குது. See, the power is coming. நான் மீண்டும் சொன்ன கவனமா கேளு. Listen carefully. நீ புறஜாதிகளுக்குள்ளே In midst of Gentiles, நீ சாபமா இருந்த you were like a curse. ஆனா அதே புறஜாதிகளுக்கு மத்தியிலே But in midst of same Gentiles, நான் உன்னை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவேன். I will make you become blessing. ஹalleluya. Hallelujah. தேவன் அநேகரை தொட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வல்லமை மேல இறங்குது. அந்த நபரை தூக்கிட்டு வாங்க, அந்த நபரை தூக்கிட்டு வாங்க. இதோ நான் ஜெபம் பண்றேன். அந்த நபரை தூக்கிட்டு வாங்க. அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அந்த சாப கட்டுகள் உடையுது. அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அந்த சாப கட்டு உடையுது. அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அந்த சாப கட்டு உடையுது. அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அந்த சாப கட்டு உடையுது. அந்த வயிற்றில் இருக்கிற சாப கட்டு உடையுது. இவ வயிற்றில் இருக்கிற அந்த தலைமுறை சாபம், அந்த தலைமுறை சாபம் அழிஞ்சு வருது, அழிஞ்சு வருது. அவர் ரத்தத்தின் வல்லமை, அவர் ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்குது, 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 இறங்குது. தலை மேல இருக்கிற சில சாபங்கள் எல்லாம் உடைஞ்சு வருது, உடைஞ்சு வருது, உடைஞ்சு வருது. உடைஞ்சு வரட்டும், உடைஞ்சு வரட்டும். எல்லா சாபங்க, தலைமுறை சாபங்க உடைஞ்சு வருவதாக, உடைஞ்சு வருவதாக, உடைஞ்சு வருவதாக, உடைஞ்சு வருவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினால், இயேசுவின் இரத்தத்தினால் எல்லா சாபங்களும் உடையட்டும், 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 உடையட்டும். ரத்தம், ரத்தம் இறங்கட்டும். தலையில அந்த சிந்த பகுதியில கயிறால கட்டப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறேன், கயிர்களால கட்டப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறேன். நான் மீண்டும் சொல்றேன், அந்த தலைப்பகுதியில் அந்த சிந்தையில கயிர்களால கட்டப்பட்டு முடிச்சு போட்டதை பார்க்கிறேன். நீ புத்தியில மங்கி ஒரு பைத்தியக்காரனை போல, ஒரு பைத்தியக்காரி போல ரோட்ல அலையணும். இப்படி ஒரு செய்வன் உனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்குது. மிகவும் யார் அந்த நபர் கவனி. மிகவும் செகண்ட் உன் தலையில ஒரு கயிறு கட்டப்பட்டிருக்குது. எதுக்கு தெரியுமா? நீ ஒரு பைத்தியக்காரி போல, ஒரு பைத்தியக்காரனை போல ரோட்ல நீ அலையணும், தெரு தெருவா நீ அலையணும். ஏய் ஏய், இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த நபரை, அந்த கட்டை தேவன் இப்ப அறுக்கிறார். தூக்கிட்டு வாங்க, தூக்கிட்டு வாங்க. அந்த வல்லமை இப்ப அந்த கயிறு அறுக்கப்படுது. கூட்டிட்டு வாங்க, கூட்டிட்டு வாங்க. விடாத, தூக்கு, 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 விடாத. அந்த கட்டை அறுக்கப்படுது, 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 அறுக்கப்படுது. ஃபயர், ஃபயர், ஃபயர். எல்லா கட்டுகளும் அறுந்து அருந்து விழட்டும். எல்லா கட்டுகளும், எல்லா கயிறுகளும் அறுக்கப்படட்டும், 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 அறுக்கப்படட்டும். சகலவற்றையும் புதிதாக்குவேன் என்று வாக்களித்தவரே, சகலமும் புதிதாகும்படியா உம்முடைய வார்த்தை வைத்து ஜெபிக்கிறேன். கைகளை தட்டி அப்பாவுக்கு ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கு? நல்ல கையை தட்டி ஆறு வாரம் பாருங்க. ஹல்லேலூயா. காலையில எழுந்த உடனே நீங்க என்ன வார்த்தை சொல்லுவீங்க? சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறவரே. எழுந்த உடனே இந்த வசனம் சொல்லிதான் எழுந்தணும். சொல்லுங்க. கண்ணை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க வாயிலிருந்து என்ன வரணும்? சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறவரே. மெதுவெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க காது கேட்கிற அளவுக்கு சொல்லணும். ஆமே. வேலைக்கு போகும் பொழுது நீங்க இந்த சேர்ல உட்கார்றீங்க, என்னன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவீங்க? சகலவற்றையும். ஒரு காரியத்தை செய்ய போறீங்க, என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஹல்லேலூயா. இந்த வருஷம் பூரா நம்ம எதுல டிராவல் பண்ண போறோம்?
இதுதான் இந்த அதிகாரம் தான், இந்த அஸ்திபாரம் தான். இதுல தான் நம்ம இந்த வாகனத்துல தான் போக போறோம், மகிமையா ஜெயத்தோட. ஹalleluya. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது கூட நம்ம ஒரு பாடலை பாடும் பொழுது